ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰਦਾਰ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂਰ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਮ ਲੈ ਕਰਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। परम सन्मानयोग साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन गोदी में जुड़े वडभागी सतसंगीओ, दशमेश पिता दे इस पावन अस्थान ते जुड़ बैठे हो। आओ उन्हां दी बख्शी हुई चढ़दी कला दी प्रतीक फतेह दी सांझ चढ़दी कला नाल पाइए। सारे गज वज के आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मैं और ये सारे कवि बहुत वडभागी हाँ जो अज पहली बार उस पावन इतिहासक स्थान ते कवि दरबार विच शमूलीयत कर रहे हैं, जिथे दशमेश पिता ते उन्हां दे 52 कवि खड़े हो के इस कवि दरबार स्थान ते कवितावां पढ़िया करते सन। सो अज सानू उस पावन स्थान ते कविता पेश करने का सुभाग हासिल हो रहा है। सारे कवि इस गल लई वधाई दे पात्र ने और वडभागी ने। तो आओ समय की सीमा च रहिंदा होया 5-7 बंद तुहाडी नज़र कर रहा हाँ चढ़दी कला दे। तुसी बड़े प्यार नाल सरवण कर रहे हो, जयकारियां दियां गूंजां भी पा रहे हो। तो आओ इस स्थान तो बात शुरू करदा हाँ। शायर साहबान, गुरु की साजी निवाजी साध संगत जीओ, नानक गुरु ननकाणे विच होए पैदा ते सिੱਖੀ लहर पंजाब तो शुरू हुई। नानक गुरु ननकाणे विच होए पैदा, सिੱਖੀ लहर पंजाब तो शुरू हुई। बाबे बाणी विच कीता संगीत शामिल, कीर्तन रीत रबाब तो शुरू हुई। पंचम पिता ने पुत्र नूं प्रश्न पाया, पंचम पिता ने पुत्र नूं प्रश्न पाया ते ढाडी प्रथा जवाब तो शुरू हुई। एक कवि परंपरा तोरी दशमेश जी ने ते कविता पावटा साहब तो शुरू हुई। आ कवि परंपरा तोरी दशमेश जी ने ते कविता पावटा साहब तो शुरू हुई। अर्ज कर रहा हाँ पाल जी 2 लाइना इस स्थान वास्ते बाबत कह रहा है। शायर साहबान जाचक जी, ये धरती पौंटा साहिब दी, बाल जी ये धरती पौंटा साहिब दी सानू बड़ी सुहानी लगती है। पानी दी जमुना वगदी है, कविता दी गंगा वगदी है। मेहरबानी। ये धरती पौंटा साहिब दी सानू बड़ी सुहानी लगती है। इत्थे पानी दी जमुना वगदी है ते कविता दी गंगा वगदी है। बहुत धन्नवादी हाँ तुहाडे जयकारियां दा। पाल जी, तेग तो वध है ताकत कलम दे वार दे अंदर, तेग तो वध है ताकत कलम दे वार दे अंदर, है भरदा कवि जो बारूद इस हथियार दे अंदर। उन्हां सिखां ते कलगीधर बड़े प्रसन्न हुंदे ने, जकारे छड्डदे ने जो कवि दरबार दे अंदर। नकली गुरुआं ते साधां दी थां जेकर सच्चे गुरु ते सानू विश्वास हो जाए, ऐसे पुरब मनाए ने तां सफले जेकर हिरदियां विच प्रकाश हो जाए। ऐसे पुरब मनाए ने तां सफले जेकर हिरदियां विच प्रकाश हो जाए। ते पूरे गुरु ते जिन्हों विश्वास हो जाए उस ते कदे उदासी नहीं आ सकती। पैंदी पैंदी गूंज है जिथे जकारियां दी, और नींद की उबासी नहीं आ सकती। पैंदी गूंज है जिथे जकारियां दी, उथे नींद की उबासी नहीं आ सकती। तो शेर सुनना साध संगत जीओ। दसम पिता ने पुत्तां दा खून पा के सिੱਖੀ दियां गुलजारां सजा दित्तियां। कारी साहब, दसम पिता ने
ਪੁੱਤਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਪਾ ਕੇ ਆ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਗੁਲਜ਼ਾਰਾਂ ਸਜਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਤਝੜਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਹੂੰਜ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡੇ ਬਾਗੀ ਬਹਾਰਾਂ ਸਜਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸਾਡੀ ਆਨ ਸਵੈਮਾਨ ਬਚਾਉਣ ਖਾਤਰ ਸਾਡੇ ਗਲੀ ਤਲਵਾਰਾਂ ਸਜਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਓਏ ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੜੇ ਪਛਾਣ ਹੋਈਏ, ਸਾਡੇ ਸਿਰੀ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੜੇ ਪਹਿਚਾਨ ਹੋਈਏ, ਸਾਡੇ ਸਿਰੀ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਖਾਈਏ ਮਨ ਪਾਉਂਦਾ, ਪਾਈਏ ਜਗ ਪਾਉਂਦਾ, ਇਹ ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂ ਤੋਂ ਮੰਨਣਾ ਜਗਦਾ ਹੈ। ਐ ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬੰਦਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜੋ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਟੋਪੀਆਂ ਪਾਈ ਫਿਰਦੇ, ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਅੱਜ ਫੈਸ਼ਨ ਦੀ ਅੱਗ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦਾ ਟੋਰ ਇੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਟੋਰ ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਪੱਗ ਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦਾ ਟੌਰ ਇੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਟੌਰ ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਪੱਗ ਦਾ ਹੈ। ਪੱਗ ਨਹੀਂ, ਸਰਦਾਰੀ ਦਾ ਤਾਜ ਹੈ ਇਹ, ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਾਂ ਤੋਂ ਕਦੇ ਲੈਣ ਦੇਣਾ, ਵਰਨਾ ਕਦੇ ਵੀ ਪਿਤਾ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣ ਦੇਣਾ। ਤੋ ਇੱਕ ਬੰਦ ਹੋਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਰਹਿੰਦੇ ਜੱਗ ਤੇ ਸਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਜ਼ਿੰਦਾ, ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਜ਼ਾਲਿਮਾਂ ਦਾ ਜੱਗ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਰਹਿੰਦੇ ਜੱਗ ਤੇ ਸਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਜ਼ਿੰਦਾ, ਰਹਿੰਦਾ ਜ਼ਾਲਿਮਾਂ ਦਾ ਜੱਗ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਥਾਂ ਮੋਹਰਾਂ ਵਿਛਾ ਕੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ, ਮਹਿੰਗੀ ਉਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਥਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮਹਿੰਗੀ ਉਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਥਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕੋਈ ਸਿੱਖੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀ ਤੋਂ, ਛਾਈ ਮੁਖ ਤੇ ਕਦੇ ਖਿਜ਼ਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਰ ਕੇ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਏ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਗੁਜਰੀ ਮਾਂ ਵਰਗੀ ਜੱਗ ਤੇ ਮਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਿਰ ਲੰਘਾ ਕੇ ਤਾਕੀ ਚੋਂ ਕਿਹਾ ਲੰਘੋ, ਸਿਰ ਲੰਘਾ ਕੇ ਤਾਕੀ ਚੋਂ ਕਿਹਾ ਲੰਘੋ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਰ ਲੰਘਾ ਕੇ ਲੰਘਦੇ ਨੇ, ਸੀਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰੇ ਹੋਵਨ ਕਦੋਂ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਕੇ ਲੰਘਦੇ ਨੇ। ਸੀਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰੇ ਹੋਵਨ ਕਦੋਂ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਕੇ ਲੰਘਦੇ ਨੇ। ਆਖਰੀ ਬਾਤ ਇਸ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਕੇ ਖਿਮਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ। ਕੁਦਰਤ ਰੰਗ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਦਰਤ ਰੰਗ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਰੰਗ ਭਰਨ ਲਈ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਰੁੱਤਾਂ ਰੰਗ ਰੰਗੀਲੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦਾ ਵਰਸਦਾ ਨੂਰ ਇੱਥੇ, ਧੁਨਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸੁਰੀਲੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਰੰਗ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵੇਖਣੇ ਲਈ ਆ ਪੱਗਾਂ ਨੀਲੀਆਂ ਪੀਲੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਰੰਗ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵੇਖਣੇ ਲਈ ਪੱਗਾਂ ਨੀਲੀਆਂ ਪੀਲੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਖਰੀ ਲਾਈਨਾਂ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਲੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਲੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲ ਗੂੰਜਦਾ ਨਾਲ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਦੇ, ਕਵਿਤਾ ਜਦੋਂ ਜੋਸ਼ੀਲੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਹਾਲ ਗੂੰਜਦਾ ਨਾਲ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਦੇ, ਕਵਿਤਾ ਜਦੋਂ ਜੋਸ਼ੀਲੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਵਿਤਾ ਜਦੋਂ ਜੋਸ਼ੀਲੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਟਰਸਟ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਕਵੀ ਜਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਉਂ ਆਏ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਸਰਬਤ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਵਿਤਾ ਦੁਆਰਾ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਸਰਦਾਰ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂਰ। ਬੜੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਮ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ।